පටන් ගන්න කියනවා. හරි හරි හරි. ඊට පස්සේ ඔය thermal processing of food වල දැන් මම කියවනේ කොටස් තුනක් තියෙනවා high temperature එකයි normal thermal එකයි low temperature එකයි. high temperature processes ගැන කතා කරා. දැන් යන්නේ පස්වෙනි lecture එකේ මේ lecture video එකේ තියෙන්නේ novel thermal processing techniques ගැන. novel thermal කියලා කියන්නේ දැන් අපි අරකේ high temperature එකේ නම් heat එකක් මේ අපි කියන්නේ supply කරලානේ කරේ. මේකෙදි කරන්නේ food එක ඇතුළෙම heat එකක් generate කරන එක. In this method heat is generated directly inside the food. food එක ඇතුලේ කෙලින්ම heat එකක් generate කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. එතකොට එහෙම අපිට මේ novel thermal process එක කියන්නේ heat එකක් කෙලින්ම directly generate කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි dielectric heating. දෙවෙනි එක ohmic heating, අනිත් එක infrared heating. එතකොට මේ dielectric heating එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා microwave heating and radio frequency heating කියලා. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ තුන ගැන මේ විස්තර කතා කරන එක තමයි මේ novel thermal processing එකේ කරන්නේ. එතකොට dielectric heating ගත්තාම මේ dielectric heating කියන්නේ dielectric heating is a process of heating a material by causing a dielectric motion of molecules using an alternative electric field. ඒ කියන්නේ alternative electric field එකක් use කරලා food එකේ තියෙන molecules අතර dielectric motion එකක් හදලා තමයි මේ heat එක generate කරන්නේ. ඒ කියන්නේ generate a heat by causing dielectric motion of molecules using an alternative electric field. එතකොට මේ අදහස දුන්නාම හරි අපෙන් ඇහුවොතින් dielectric heating කියන්නේ මොකක්ද කියලා alternative electric field එකක් use කරලා food එකේ molecules අතර dielectric motion එකක් ඇති කිරීම මගින් heat එක produce කරන එක තමයි කියලා කියනවා. එතකොට dielectric heating methods දෙකක් තියෙනවා. microwave heating පළවෙනි එක, අනිත් එක radio frequency heating. එතකොට මේ microwave heating ගත්තාම ඒකෙදි මේ heat එක travel කරන්නේ wave form එකකින්. heat එක travel කරන්නේ wave form එකකින්. දැන් microwave oven වගේ අර එහෙම එකක් තියෙන්නේ. ඒක ගැන කතා කරාම මේ those waves are emitted කරන මේ waves මේ heating waves විදියට යන්නේ waves එක emit කරාම ඒක වාතය හරි glass එකක් හරි paper plastic ඒ වගේ ඒවා හරහා ගිහිල් ඉවර වෙලා මේ food එකට absorb වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ energy එක absorb වෙලා ඒ energy එක මොකද කරන්නේ heat එක බවට convert කරන එක තමයි කරන්නේ. අර waves waves වාතය හරි glass එකක් හරි plate එකක් හරි හරහා ගමන් කරලා food එකට absorb වෙලා energy එක heat එකට මේ convert කරන එක තමයි මේ microwave method එකෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ microwave method එකේ limiting factor එකක් තියෙනවා මේ water content එක. ඒ කියන්නේ water content එක වැඩි වුණොත් water content is the main factor in this heating. If water content is higher, loss factor is high. loss factor එක high කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන මේ loss factor එක කියලා කියන්නේ මේ energy එකක් විදියට එන wave එකක් විදියට එන energy එක food එකට absorb වෙලා ඒක heat එකක් බවට convert කරන්න තියෙන හැකියාව loss factor එක කියන්නේ the availability of absorb the energy and convert it into heat. අන්න ඒක තමයි loss factor කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ water content එක වැඩි නම් loss factor එක වැඩි කියලා කියනවා. එතකොට ටක් ගාලා මේ heat එකට convert කරගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට fast heat එකක් moisture content එක වැඩි නම් fast heat එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ලු මේ microwave system එකෙන්. ඊට පස්සේ advantages කතා කරාම microwave heating එකේ heating speed is higher than conventional heating method. conventional method වලට වඩා මේ microwave එකේ heating එක fast කියනවා. ඊට පස්සේ can heat uniformly heat කරන්න පුළුවන්ලු. save the system surface, reduce noise level. Product can pasteurized after packing because microwaves can penetrate to glass. ඒ කියන්නේ product එක අපිට pasteurized packing කරලා pasteurize කරන්න පුළුවන්ලු. මේ කියන්නේ දැන් මේ microwave waves form එකෙන් යන්නේ ඒවට මේ glass හරහා කියන්නේ
ටිකක් ගන්නකම එකක් හරහා මේ විනිවිද යන්න හැකියාව තියෙන නිසා අපිට මේ පැක් කරපු මැටීරියල් එකක් වුණත් මේ පැස්චරයිස් කරන්න ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි හීටින් මෙතඩ් එක දෙවෙනි එක ඒකත් අර ප්‍රින්සිපල් එක අර වගේමයි කියලා මයික්‍රෝවේව් එකේ වගේමයි කියලා කියනවා. ඒකෙදි හැබැයි ඔපරේට් වෙන්නේ ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් යටතේ. ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් යටතේ වෙන්නේ. ඒකෙදි මේ වෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් කනෙක්ට් කරනවා රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි මේ වෝල්ටේජ් එකකට. මෙන්න මේ වගේ රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි වෝල්ටේජ් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් මේ කනෙක්ට් කරලා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක හරහා ෆුඩ් එක පාස් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තියෙනවනේ ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ එකකුයි ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ එකකුයි තියෙන්නේ. එතකොට ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගාවට මේ ෆුඩ් එකේ තියෙන ඍණ ඒ කියන්නේ ඍණ ආයන ටික එකතු වෙනවා ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගාවට. ඊට පස්සේ මේ ධන ආයන ටික එකතු වෙනවා ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගාවට. එතකොට මොකද වෙන්නේ ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගාව ඍණ ආයන වැඩි වෙලා ඒකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ සයින් එක චේන්ජ් වෙනවා. එතකොට ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගාව ධන ආයන ෆුඩ් එකේ තියෙන ධන ආයන එකතු වෙලා ටක් ගාලා ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ සයින් එක වෙනස් වෙනවලු. ඒ කියන්නේ ටයිම් එකෙන් ටයිම් එකට අර ෆුඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකේ සයින් එක වෙනස් වෙලා මේ හීටින් ප්‍රොසෙස් එක වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ when food pass through the electrode, positive molecules are attract to the negative electrode. Negative electrode ගාවට positive food එකේ තියෙන positive molecules attract වෙනවා. And negative molecules are attract to the positive electrode. Positive electrode ගාවට negative food එකේ negative electron එකතු වෙනවා. එතකොට අර positive electrode ගාව negative ගතිය වැඩි වෙනවා. negative electrode ගාව positive ගතිය වැඩි වෙලා ඒ electrode වල sign එක ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා. So the sign of electrodes quickly change time to time. ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ ඍණ බවට පත් වෙනවා ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ ධන බවට පත් වෙනවා. අන්නේ මේ ඔපරේටිං මෙතඩ් එකෙන් තමයි මේක මේ ප්‍රොසෙස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි give very rapid heating එකක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ advantages ගත්තාම radio frequency එකේ can heat uniformly අර microwave එකේ වගේමයි no need to contact electrodes with food. ෆුඩ් එකත් එක්ක කන්ටැක්ට් වෙන්න ඕන නෑ. අර ඒක හරහා ගමන් කරාම ඒක විතරයි can penetrate deeply than microwaves. මේ රේඩියෝ මේ frequency low frequency එකක් යටතේ කොහොමද මේ වෙන්නේ? ඒකට අර microwave වලට වඩා කොහොමද penetrate වීමේ හැකියාව වැඩි. can penetrate deeply than microwave. හරිනේ. එතකොට dielectric motion එක යන dielectric heating එක ගැන කතා කරේ. dielectric heating එකේ part දෙකක් තියෙනවා. එකක් microwave එක අනිත් එක radio frequency heating method එක. ඒ දෙක ගැන කතා කරා. ඒ වගේ advantages කතා කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි novel thermal method එක තමයි ohmic heating එක. අපි practical වලටත් කරන්නේ මේ food වල ohmic heating එකෙන් කරන්නේ ohmic heating is the process of heating food by passing an electric current through food. food එකක් හරහා කෙලින්ම current එක යවනවා. current එක යවලා ඉවර වෙලා food එක මේ food එක ඇතුලේ heat එකක් generate කරන එක තමයි මේ ohmic heating වලින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ this is also known as electrical resistant heating, joule heating හෝ electro heating. ඒ ohmic heating වලට කියන අනිත් තව නම් ටිකක් ඒ දීලා තියෙන්නේ. From this method we can get rapidly and uniform heating. Qualities කියලා තියෙන this method can use to heat large particles heat කරන්න උනත් කිසි අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. Inactivate enzyme without changing the flavor or justice. flavor එක වෙනස් කරන්න නැතුව enzyme ලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය විනාශ කරලා දාන්න මේකට හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ advantages ගත්තහම ohmic heating වල advantages තියෙන්නේ continuous production එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ කෙලින්ම කරන්ට් එක යවන්නනේ තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. continuous product එකක් දෙන්න පුළුවන්. continuous input එකක් දුන්නොත් continuous output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ give rapid and uniform heat. මේකෙන් ඉක්මනින්ම ඒකාකාරී heat එකක් rapid heat එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ reduce fouling than convectional heating. මේ fouling කියන්නේ මොකද කියලා දන්නවනේ? අර solid particle equipment එකක solid particles accumulate වෙලා ඇති කරන මේ හානිය fouling කියන්නේ. එතකොට
මේ කන්වෙක්ෂනල් දැන් හීට් එකක් යවන නිසා මේකේ එච්චර ඉක්විප්මන්ට් එක ගැටීමක් නැහැනේ. ඒතකොට අර ෆවුලින් කියන එක කන්වෙක්ෂනල් මෙතඩ් එකට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම එන්වයරන්මන්ටල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මෙතඩ්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඕමික් හීටින් කැල්කියුලේෂන් කියලා තියෙනවා. හැම මේන් ලෙක්චර් නෝට් එකේ නම් කිසිම කැල්කියුලේෂන් එකක් දීලා නැහැ. නිකම්ම අර V සමානයි IR අර ඕමික් හෝම්ස් ලෝ එකට අනුව V සමානයි IR කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ඩක්ටිවිටි එකට අපි දන්න සමීකරණෙම දීලා තියෙනවා L බෙදීම RA කියලා. ඊට පස්සේ Q සමාන mCpD mCp delta T කියන එක දීලා තියෙනවා. පවර් එක P සමානයි V වර්ග R වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න temperature difference එක ඉන්න කොන්සෙප්ට් chart එකේ බලන්න. මෙන්න මේ ටෙම්පරේචර් ඩිෆරන්ස් එකට මේ විදිහට ඉක්වේෂන් එකක් දීලා මේක නම් කිසිම තැනක මේ ගානක්වත් හදලා නැහැ. අපිට නිකන් ඩේටා එකක් දීලා ආදේශ කරන්න එහෙම කියයිද දන්නෙත් නැහැ ඉතින් සමහර විට. එතකොට මේ ඩෙල්ටා T කියලා කියන්නේ මෙතන දීලා තියෙනවා. මේ රෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපේ ෆුඩ් එකේ කන්ඩක්ටිවිටි එක. R කියන්නේ measured R කියන්නේ resistance එක දන්නවා. L කියන්නේ length of the cell. අපි මේ ඔය යූස් කරන මේකේ මේ සෙල් එකේ length එක ඒ කියන්නේ area එක temperature difference එක delta T V කියන්නේ voltage එක apply කරන I කියන්නේ current M කියන්නේ mass flow rate එක Cp කියන්නේ specific heat capacity of product ඊට පස්සේ මේ dielectric heating method එකයි ohmic heating method එකයි compare කරලා තියෙනවා ටේබල් එකකට දාලා ඒ කියන්නේ මේ දැන් dielectric heating method එකේ මම කියවනේ අර ෆුඩ් එකේ මොලිකියුල්ස් අතර dielectric motion එකක් හදලා තමයි heat එක generate කරන්නේ. එතකොට energy generation method එක වෙන්නේ ඔක due to molecular friction. මේ molecular friction එක නිසා energy generate වෙන්නේ. මේ ohmic heating එක ගත්තාම electrical resistance එක නිසා තමයි energy generate වෙන්නේ. ඊට පස්සේ heating ability එක අර මම කියවනේ loss factor එක මත රඳා පවතින්නේ කියලා කියන්නේ moisture මේ dielectric heating වල moisture content එක තමයි main key parameter එක වෙන්නේ. එතකොට heating ability එක depend වෙනවා moisture content එකත් එක්ක. මේ ohmic heating ගත්තාම ඒක රඳා පවතින්නේ ඒකේ heating ability එක රඳා පවතින්නේ electrical resistance එක මත. ඊට පස්සේ මේ method දෙකේම ඉතින් purpose එක shelf life එක වැඩි කරගන්න. frequency ගත්තහම ඔය dielectric heating එකේදී you mainly use microwave and radio frequency ඒ type දෙකනේ ඒ දෙක use කරන්නේ මේ ohmic heating එකේදී electricity තමයි use කරන්නේ ඊට පස්සේ penetration එක depend on the frequency of wave අපි use කරන wave එකේ frequency එක මත රඳා පවතින්නේ මේ ohmic heating එකේ ඉතින් එහෙම මොකුත් අපි waves use කරන්නේ not depend on the wave frequency thermal conductivity එක මේ දෙකටම අදාළ නැහැ. thermal conductivity එක මේ දෙකටම අදාළ නැති වුණාට novel thermal process එකේ තුන්වෙනි method එක, ඒ කියන්නේ infrared heating එකට ඒක බලපානවා කියලා කියනවා. මේ infrared heating කියලා කියන්නේ infrared energy කියලා කියන්නේ infrared energy is an electromagnetic radiation that emit by a hot object. ඒ කියන්නේ මේ අපේ අර ඉර මේ සූර්යයා වගේනේ hot object එකකින් පිට කරන විකිරණ infrared අපි දන්නවනේ infrared energy එකෙන් පිට කරන ශක්තිය. අර ඒ වගේ process එකක් use කරලා තමයි මේ infrared heating මේක ගැන ලොකුවට කතා කරලා නැහැ. මෙන්න මෙහිමයි කියලා තියලා තියෙනවා විතරයි. This is indirect heating method. direct contact වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ container එකට heat එක supply කරලා මේ කරනවා වගේ හැම වැඩක් වෙනවා ඇත්තේ. ඊට එහා මොකුත් විස්තරයක් කියලා නැහැ. In this method, thermal conductivity is a limiting factor in infrared heating, but it is not important for about two methods. කියවනේ මේ thermal conductivity එක අනිත් method දෙකටම අදාළ නැහැ. මේ infrared එකට විතරයි මේක use වෙන්නේ. This is used to dry low moisture food like cocoa flour grains. ඒ කියන්නේ මේ අඩු moisture content එකක් තියෙන food වලට තමයි මේක use කරන්නේ. It's also used in baking, roasting, oven.
මේ baking roasting ovens වල use වෙන application තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. novel thermal method එක ඔය ටික තියෙන්නේ. novel thermal method එක කියලා කියන්නේ මම summary කරෝතින් novel thermal method එක කියලා කියන්නේ මේ food එකක් ඇතුලේ directly heat එක generate කරන එක. ඒකට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. dielectric heating එකයි, ohmic heating එකයි, infrared එකයි. dielectric එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. microwave එකයි, radio frequency එකයි. ඒකට ඒව ගැන advantages disadvantages කතා කරා. theory වලට ඉතින් ඇහුවොතින් මෙන්න මේ method එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ advantages මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. තියෙන තැන වටඩුව ලියා ගන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔන්න කතා කරා high temperature processes ගැන කතා කරා, novel thermal process එක ගැන කතා කරා. ඊගාට තියෙන low temperature process එක. low temperature process එක කියලා කියන්නේ මේ අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ food එකක් treat කරන එක. එතකොට low temperature ගැන කතා කරාම මම කලිනුත් කිව්වා temperature එක අනුව මේ low temperature කියන්නේ මේ psychophiles වගේ අඩු උෂ්ණත්වයේ අන්න ඒගොල්ලන්ට treat කරන එක තමයි ඉතින් මෙතන මේ වෙන්නේ. මේ උෂ්ණත්වය ගත්තාම කාලයක් මේ අපි graph එකක් ඇඳතින් කාලයයි මේ මොනවාද microorganism number of microorganism log value එකත් එක්ක මේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න induction period එක වැඩි කියලා කියනවා. induction period එක කියලා කියන්නේ මේ growth එකක් නැතුව දැන් අපි microorganisms ලා food එකක growth එකක් නැතුව ගත වෙන කාලයට තමයි මේ induction period එක කියන්නේ. දැන් මෙතන මේ පේනවනේ celsius අංශක 12 දී induction period එක මේ ගානට තියෙනවා. 8ට යනකොට ඊට වඩා වැඩි. එතකොට වෙලා ගිහින් තමයි microorganisms ලා grow වෙන්න ගන්නෙ. එතකොට බිඳුවට එනකොට තවත් වෙලා අරගෙන තමයි මේ growth එක පටන් ගන්න. එතකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙන microorganism growth rate එක අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ කියන්න පුළුවන් මේ අඩු temperature එකක් යටතේ process කරනවා කියන එක microorganism ලට treat කරනවා වගේ වැඩක් කියන එක අපිට ඒක accept කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා in low temperature induction period is long, growth rate in logarithmic phase is slower. Due to above two reasons, low temperature shelf life of food is increased. හරිනේ ඒක treating method එකක් විදිහට accept වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ low temperature එකේදී මම කලිනුත් කිව්වා freezing dehydration වලින් ඔය enzymatic activity එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන්න බෑ. enzymatic activities එහෙම විනාශ කරනවා නම් යන්න ඕන high temperature එකකට යන්න ඕන කියලා කිව්වනේ. අපි මේ කොච්චර මේ උෂ්ණත්වය අඩු කරත් 100% enzymatic activity එක විනාශ වෙන්නේ නැහැ. යම් තාක් දුරකට තියෙනවා. මේ මෙතන graph එකකින් ඒක කියන්නේ. enzymatic activity එක බැඳහම low temperature එක යටතේ temperature එක අඩුම කරත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ low temperature preservation ගත්තහම මේ අපි ඉතින් mainly දන්නේ refrigeration method එකනේ. ඕකේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. preservation low temperature preservation method දෙකයි තියෙන්නේ. chilling එකයි freezing කියන method දෙකයි. අනේ එතකොට chilling කියලා කියන්නේ මොකද්ද? freezing කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි කතා කරනවා. chilling කියලා කියන්නේ දැන් අපි food එකක මේ temperature එක ගත්තාම ඒ food එකේ ice form වෙන temperature එක ඊට වඩා ඒ temperature එක අඩු කරන්න food එකේ temperature එක අඩු කරන්න බැරි නම් ice form වෙන temperature එකට වඩා අඩු කරන්න බැරි නම් අන්න ඒක chilling process එකක් කියනවා. If the temperature of food does not fall down below the temperature that ice formed in that food, that process is called as chilling. food එකේ ice form වෙන temperature එකට වඩා තවදුරටත් පල්ලෙහාට ගෙනියන්න බැරි නම් temperature එක අන්නේ process එක chilling කියලා කියනවා. හැබැයි ice form වුණ ගමන් ඒක freeze කියනවා. දැන් අපි refrigerator එක ගත්තත් refrigerator එකේ ගෙදර fridge එකේ උඩ කැල freezer එකනේ. එතකොට ice form වෙනවනේ. freezing method එක තමයි එතන වෙන්නේ. යට එකේ අපි මේ උෂ්ණත්වය අඩු කරාට ඒක ice form වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. ice form වෙන්නේ නැහැ. අර simple meaning එක අන්න ඒක. එතකොට මේ chilling ගත්තාම
chilling එකේදී temperature එක maintain කරන්නේ මෙන්න මේ ඍණ 1ත් 8ත් අතර වගේ උෂ්ණත්වයක. ඊට පස්සේ chilling process එකෙන් reduce the rate of biochemical and microbiological changes. main purpose එක තමයි chilling වල biochemical and microbiological changes reduce කරන එක. ඊට පස්සේ එකකින් reduce increase the shelf life and fresh of processed food. ඊට පස්සේ advantages ගත්තාම reduce the growth of microbes, nutritions are not destroying. අපි fridge එකේ දාලා තියුවා කියලා මේ food එකේ destroy සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර ලොකුවට nutrition loss එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. fresh ගතියට අපිට කන්න පුළුවන් ඔය පළතුරු උනා. ඊට පස්සේ less changes in flavor, color, prevent metabolic activities in plant tissues and animal tissues. ඔන්න ඒව තමයි chilling වල advantages එන්නේ. disadvantages ගත්තාම required specialized equipment with high capital cost. හරිනේ ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ high capital cost එකක් එක මේකට special equipment එකක් use කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ reduce the crispiness of food. දැන් අපි ඔය cool මේ temperature එක අඩු කරගෙන යනකොට දැන් බිස්කට් එකක් වුණත් අපි දාලා තිබ්බ හැබැයි මේක crispiness එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ unwrapped කරපුවට. මේ අපි කියන්නේ අපි වහලා තිබෙ නැති වුණොත් ඉතින් බිස්කට් එකක් වුණත් පැකින් කඩලා අපි දාලා තිබ්බොත් ඉතින් කූල් අඩු වෙන්න දාලා තිබ්බොත් ඉතින් ඒක අර පිංගිල වගේ වෙනවනේ. ක්‍රිස්පි ගතිය අඩු වෙනවා. එතකොට dehydrate the unwrapped food surface. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක එතකොට disadvantage එක. ඊට පස්සේ chilling can be done by using continuous air cooler, plate heat exchanger, jacket heat exchanger etc. මේ chilling කියන process එක අපිට කරන්න පුළුවන් equipment තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ chilling rate එක ගත්තාම chilling rate එක කොයි තරම් rate එකකින් වෙනවද කියන එක depend වෙනවා කරුණු කීපයක් මත. පළවෙනි එක තමයි food එකේ thermal conductivity එක. ඊට පස්සේ food එකේ initial temperature එක. ඒ කියන්නේ food එකේ initial temperature එක වැඩි නම් ඒ කියන්නේ වැඩි උෂ්ණත්වයක තියෙනවා නම් food එක අපිට ඇත්තටම ඒක cool කරන්න ගොඩක් වෙලාවක් යනවානේ. ඒකට chilling time එක වැඩි. ඒකට chilling time එක වැඩි කියන්නේ chilling rate එක අඩුයි. ඊට පස්සේ food density එක, moisture content එක, food එකේ moisture content එක, ඊට පස්සේ presence and absence of lid on the food storage vessel. food එක store කරලා තියෙන vessel එකට පියනක් තියනවද නැද්ද කියන එකත් බලපානවා. ඒ කියන්නේ when there is no lid, the high temperature travel to the low temperature foods and reduce the rate of chilling. lid එකක් තියනවද නැද්ද කියන එකත් එතකොට බලපානවා. chilling rate එකට. ඊට පස්සේ size and weight of food. ඒ කියන්නේ ලොකු food එකක් මොනවා හරි ඉතින් food විශාල food එකක් අපි cool කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. අපිට normally තේරෙන දෙයක් නේ. ඒතකොට වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් rate එක අඩුයි. ඒතකොට food එකේ density එක, food එකේ size එක, food එකේ weight එක, thermal conductivity එක, food එකේ initial temperature එක ඔන්න ඔය factors තමයි මේ chilling rate එකට බලපාන්නේ. හරිනේ chilling process එක කියන්නේ මොකද්ද? chilling වල තියෙන advantages මොනවද? chilling disadvantages මොනවද? chilling process එක අපිට කරන්න පුළුවන් equipment මොනවද? ඒතකොට chilling rate එක මොන factors මතද රඳා පවතින්නේ කියන එක chilling යටතේ උන කතා කරේ. ඊට පස්සේ ඊගාව low temperature process එක තමයි මේ freezing කියන්නේ. freezing කියලා මම කිව්වේ ice බැඳුන ගමන් ඒක freezing process එකක්. Then freezing reduce the psychochemical and biological reaction of forming ice. Reduce the amount of liquid water in food and reduce the water activity also than chilling method. මේ water amount of water කියන්නේ දැන් අපේ food එකක් ගත්තාම food එකේ තියෙන liquid water ටික ice බවට පරිවර්තනය කරනවානේ. එතකොට liquid water solid වෙනවා. එතකොට food එකේ තියෙන water content එක අඩුයි. water content එක අඩුයි කියන්නේ microorganisms ලට required water content එක නැති වෙලා ඒගොල්ලොන්ගේ survival එකට ඒක අවුලක් වෙනවා. එතකොට අර chilling method එකට වඩා මේකේ මේ shelf life එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ freezing වලින්. හරිනේ. එතකොට freezing temperature of food material normally less than 0 Celsius due to the process of sugar, acid, etc. ඊට පස්සේ advantages ගත්තාම අර chilling වල advantages මයි more than chilling කියලා හරි less than chilling කියලා හරි දාන්න තමයි less than nutrition loss එක ගත්තොත් less than chilling color change එක flavor change එක ගත්තොත් less than chilling අර ටිකමයි එන්නේ freshness එක වැඩි microbial contamination එක අඩුයි shelf life එක වැඩි chilling වල ටිකමයි
ඊට පස්සේ some foods are reduce their temperature below the freezing point without freezing. ඒ කියන්නේ මේ අයිස් බැඳෙන්නේ නැතුව සමහර ෆුඩ් වල ෆ්‍රීස් දැන් ෆුඩ් එක හැම ෆුඩ් එකකටම ෆ්‍රීසින් ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවානේ. සමහර ෆුඩ් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ අයිස් බැඳෙන්නේ නැතුව අයිස් ෆෝම් කරන්නේ නැතුව ඒ ෆ්‍රීසින් ටෙම්පරේචර් එකට වඩා අඩු ටෙම්පරේචර් එකකට යන්න හැකියාව තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ අන්න ඒක it is called as the super cooling. ඒ කියන්නේ some foods are reduce their temperature below their freezing point without freezing. It is called as the super cooling. Freezing temperature එකටත් වඩා පහළට යනවා නම් ඒක super cooling කියලා කියනවා without freezing. හැබැයි ඒක හරිම unstable condition එකක්. මේ freezing point එකට වඩා පහළට ගියාට ඒක වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ. ක්ෂණිකව ආයි වැඩි වෙනවා freezing temperature එකට. Then again increase their temperature until their freezing temperature. අන්න මේ temperature freezing curve එක ඔන්න විදියට ඇඳලා තියෙනවා මේ temperature එකයි time එකයිත් එක්ක. එතකොට මේ freezing temperature එක තමයි මේ Q theta F වලින් කියන්නේ. theta F වලට ඇවිල්ලා තව දුරටත් අඩු වෙලා මේ critical super cooling වෙලා තියෙනවා. super cooling stage එකට ගිහිල්ලා ඒක unstable නිසා ආයේ freezing temperature එකට එයා food එක temperature එක වැඩි කර ගන්නවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ freezing time එක. freezing time එක ගැන කතා කරනකොට freezing time කියලා කියන්නේ time is the time that necessary to freezing time is the time that necessary to reduce initial temperature to given temperature of its center. food එකක මුලින් තියෙන temperature එක අපිට මේ freeze temperature එකට අඩු කර ගන්න ඕන. හැබැයි අපිට ඒක අඩු කර ගන්න ඕන temperature එකේ thermal center එක. කියන්නේ මැද උෂ්ණත්වය තමයි අඩු කර ගන්න ඕන. food එකක් ගත්තොත් දැන් මේ ඝනකම තියෙන food එකක්, ඒ කියන්නේ ඝනකම 10ක් තියෙන food එකක් නම් ඒකේ center එක කියන්නේ ඝනකම 5ක් වෙනකොටනේ. අන්නේ thermal center එක කියන්නේ ඒක food එකේ මැද තියෙන temperature එක අපිට අවශ්‍ය කරන temperature එකට අඩු කරගන්න එක තමයි මේ අඩු කරගන්න ගතවන කාලය freezing time කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට freezing time is the time that necessary to reduce the initial temperature to given temperature of its center. food එකේ center එක. ඊට පස්සේ මේ freezing ගැන කතා කරනකොට freezing වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපිට freeze කරන්න පුළුවන් slow freezing වලට යන්නත් පුළුවන් rapid freezing වලට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ slow freezing කියලා කියන්නේ slowly වෙන එකක්. එතකොට ඒකෙන් slow freezing වලට ගියාම මේ large crystal particles තමයි හදන්නේ. slow freezing එකේ ගොඩක් ලොකු ice කැට හදනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ අර food එකේ original shape එක වෙනස් කරනවා. original shape එක වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම critical freezing zone එකේ වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා. මේ critical freezing zone එක කියලා කියන්නේ maximum ice crystals හදන zone එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ වැඩිපුරම ice crystal form වෙන්නේ මෙන්න මේ 0.10 අතර කියලා. මේ slow freezing එක ගත්තාම මෙන්න මේ curve එකේ මේ තියෙන slow freezing curve එක. බලන්න මෙයා ගොඩාක් වෙලාවක් මේ මෙන්න මේ temperature range එකේ රැඳිලා තියෙනවානේ. එයා ගොඩක් වෙලාවක් තියෙනවා කියන්නේ මේ food එකට වෙන damage එක වැඩි. critical zone එකේ ගොඩක් වෙලා process එක තියෙනවා නම් critical freezing zone එකේ food එකට වෙන damage එක වැඩි. එතකොට slow freezing ගත්තාම මේ large ice crystals form කරනවා critical zone එකේ වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා food එකට වෙන damage එක වැඩි. rapid freezing ගත්තාම එහෙම නැහැ. rapid freezing එකේදී චූටි ice crystals තමයි හදන්නේ. small ice crystals produce කරනවා. ඒවා ඒ වගේම uniformly distribute වෙලා තියෙනවා. මේ දැන් මේ තියෙන්නේ rapid freezing curve එක. මේ පට ගාලා මේ decrease එකක් ඇවිල්ලා වැඩි වෙලාවක් මේක රඳා පවතින්නේ. හරිම ආය කියන්නේ ටක් ගාලා මේ critical zone එක පහු කරගෙන යනවනේ. කාල සීමාව අඩුයි රැඳිලා තියෙන. එතකොට critical zone එකේ rapid freezing එකේදී critical zone එකේ රැඳිලා ඉන්න කාල සීමාව අඩුයි. එතකොට damage එක අඩුයි. එතකොට අපිට accept කරන්න පුළුවන් freezing type එක තමයි rapid freezing type එක. අරකින් ගියොත් food එකට වෙන හානිය වැඩි. slow freezing එකේ. හරිනේ. එතකොට freezing time depend on freezing time එක.
freezing time එක ගත්තාම ඒක depend වෙනවලු dimensions and shape of food, initial and final temperature of refrigerator medium. ඒ කියන්නේ අපිට food එකක් cool මේ food එකක ice බැඳෙන්න ice කරගන්න කොච්චර කාල සීමාවක් යනවද කියන එක රඳාපවතිනවා. food එක විශාලයි නම් ඇත්තටම මේ dimension එක වැඩි නම් ලොකු food එකකට මේ ගොඩක් වෙලා යනවනේ. food එක විශාල වෙන freezing time එක වැඩි වෙනවා. ice බැඳෙන වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ initial and final temperature. initial temperature එක කියන්නේ hot food එකක් අපි දැම්මොත් freezer එකට ඒකෙත් ice ඒකේ උෂ්ණත්වය අඩු කරගෙන ගිහලා ice වලට බවට පත් වෙන ඇත්තටම වෙලා යනවානේ. එතකොට freezing time එක depend වෙනවා initial and final temperature of food. ඊට පස්සේ temperature of refrigerated medium. use කරන refrigerating medium එකේ temperature එක මතත් රඳාපවතිනවා. ඊට පස්සේ surface heat transfer coefficient of food. food එකේ heat transfer coefficient එක මත රඳාපවතිනවා. ඊට පස්සේ changing enthalpy and thermal conductivity of food. ඔන්න ඔය factors මත තමයි freezing time එක රඳාපවතින්නේ. හරිනේ. අර chilling වලදී කතා කරේ chilling rate එක. chilling rate එක රඳාපවතින factors ගැන කතා කරා. freezing වලදී කතා කරන්නේ freezing time එක. depend වෙන factors. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ freezing වලදී තමයි calculation part එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ freezing time එක අපිට හොයාගන්න food එකක් ගත්තාම මේ food එකේ freezing time එක කොච්චරද කියලා හොයාගන්න එකට තමයි calculation part එකක් එන්නේ. එතකොට අපිට කියනවා මේ two methods use කරලා හොයන්න පුළුවන් කියලා. Planck equation එකයි මේ finite element of finite difference කියන method එකයි. මෙතන මේ Planck equation use කරලා තමයි calculation එකට යන්නේ. එතකොට අවසාන equation එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ විදිහට equation එකක් එනවා. එතෙන්ට එනකම්ම මේක derive කරන විදිය තමයි තියෙන්නේ. derive කරන විදිය අපිට ඇත්තටම ඕන නැහැ. මේ කෙලින්ම equation එකේ තියෙන terms මොනවද කියන එකයි දැනගෙන ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. මේ derive කරන විදිය කියන්න ඕනද? මම short note එකේ දාලා තියෙනවා. derive කරන විදිය ඕනද මේ equation එක? මට නම් ඕනේ නැහැ. ඉතින් අනිත් කට්ටිය මොනවා කියයිද දන්නේ. ඔකෝමත් එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහනේ. derive කරන්න derive ඉන්නේ කරන්න නැහැ. කෙලින්ම නෑ. එහෙනම් ඕනේ නැහනේ. ආන්න කියන්න අපිටත් ඕනේ හරි. මම මේ එතකොට මේකේ තියෙන මේ පද ටික මොනවද කියලා කියන්න. මේ equation එකේ ගත්තාම මේ TF මේ ρ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවානේ. දැන් මෙතන මේ තියෙනවානේ 2hs කියලා. අනේ 2hs මෙතන 8k කියලා තියෙනවා. මේ 2 කියන එකයි 8 කියන එකයි food එකේ shape එක අනුව ඒ coefficient දෙක වෙනස් වෙනවා. මේ 2යි 8යි කියන එක එන්නේ plate එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට food එකේ shape එක මෙන්න මේ විදිහේ food එකක් තියෙනවා නම් අර මෙතන equation එක එන්නේ 2යි 8යි කියලා. මේකේ පොදුවට දැන් මේ 2යි 8යි කියන එක අයින් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට පොදුවට දාලා තියෙන්නේ TF සමානයි ρ lambda t ඍණ t a වාරයක් a බෙදීම QHS ධන a වර්ග බෙදීම pk. එතකොට p වලයි q වලයි අගය වෙනස් වෙනවා food එකේ shape එකත් එක්ක. හරිද? එතකොට මේ මම අන්තිමට මේක දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ food එක flat වුණොත් මම අර කලින් පෙන්නුවේ මේ cuboid පෙට්ටියක් වගේ වුණොත් q සමානයි 2ක් වෙනවා p සමානයි 8ක් වෙනවා. cylindrical කියලා දුන්නොත් අපිට මේ food එක q වලට මෙතන q ට 4 ආදේශ කරලා ගන්නවා p වලට 16 ආදේශ කරලා ගන්නවා. එතකොට ගෝලාකාරයි කියලා දුන්නොත් මොන හරි බෝල දැන් ඔය චොකලට් බෝල වගේ ඒ වගේ මොන හරි food එකක් දුන්නොත් q සමානයි 6 කියලා ගන්නවා p සමානයි 24 කියලා ගන්නවා. ඒවා අපිට ඒ අගයන් ටික ඉතින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ ෆ්ලැට් කියනකොට q මේක p මේක සිලින්ඩර් කියනකොට q මේක p මේක කියලා හැම දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට මේ නොටේෂන්ස් ගැන කියනකොට
මෙන්න මේ ෆ්ලැට් ෆුඩ් එකක් ගත්තාම දැන් අපි මේ ෆුඩ් එකකට හීට් අපි කූල් කරනකොට ඉස්සෙල්ලම ඒ කූල් වෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ මතු පිටින් තියෙන සර්ෆේස් එකනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කවර් කරලා තියෙන එක. මේ පැත්තේ කවර් කරලා තියෙන සර්ෆේස් එකයි මෙන්න මේ පැත්තේ කවර් කරලා තියෙන සර්ෆේස් එකයි. එතකොට ඒ ටික තමයි ඉස්සෙල්ලම කූල් වෙන්න ගන්න එක. ෆ්‍රීස් වෙන්න ගන්නේ මුලින්ම මතු පිටින් තියෙන ටික. දෙපැත්තෙන් එන දෙපැත්තේ ටිකනේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලම ෆ්‍රීස් වෙන ලේයර් එක අපි x කියලා ගන්නවා. x කියලා කියන්නේ එතකොට ෆ්‍රීසිං ලේයර් එකේ ඝනකම. එතකොට මේ කැපිටල් A කියලා කියන්නේ ටෝටල් මේ ෆුඩ් එකේ සම්පූර්ණ ඝනකම. එතකොට මෙන්න මේ කැපිටල් T කියලා කියන්නේ කැපිටල් T freezing temperature of food. ෆුඩ් එකේ freezing temperature එක. ෆුඩ් එකේ freezing temperature එක තමයි කැපිටල් T කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ TA කියලා කන්නේ අපේ මේ රෙෆ්‍රිජරේටර් ඒ කියන්නේ මීඩියම් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි යූස් කරන ෆ්‍රීසර් එකේ. ටයිප් ෆ්‍රීසර් අපි මොකට හරි ෆ්‍රීසර් එකකට දානවානේ. ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක TA. අපේ ෆුඩ් එකේ සර්ෆේස් ටෙම්පරේචර් එක තමයි TS කියලා කියන්නේ. හරිනේ TS TA T ටෙම්පරේචර්ස් වර්ග තුනයි. T කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අවුලක්ද? T කියලා කියන්නේ ෆුඩ් එකේ freezing temperature එක, TS කියලා කියන්නේ ෆුඩ් එකේ surface temperature එක, TA කියලා කියන්නේ අපේ freezer එකේ temperature එක. ඊට පස්සේ X කියලා ගන්නේ freeze වෙන layer එකේ ඝනකම, A කියලා ගන්නේ අපේ මේ freezer අපේ ෆුඩ් එකේ total මේ width එක කියන්නේ ඝනකම, සම්පූර්ණ ඝනකම. TS කියලා කියන්නේ ෆුඩ් එකේ surface temperature එක. එතකොට T කියන්නේ freezing temperature එක. ෆුඩ් එකට freezing temperature හැම ෆුඩ් එකකටම තියෙනනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ equation එකේ use වෙනවා HS කියලා පදයකුයි K කියලා එකකුයි. HS කියලා කියන්නේ මේ total thermal conductivity එක. HS total surface heat transfer coefficient එක. heat transfer coefficient එක. එතකොට heat transfer coefficient එක ගන්නකොට අපිට conduction, convection, radiation තුනම ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් radiation කියන එක නම් use කරන්නේ නැහැ. එතකොට conduction, convection කියන එක දාලා තමයි මේ HS හොයන්නේ. එතකොට conduction එකේදී heat transfer coefficient එක මෙන්න එකයට HC වලින් දීලා තියෙන මේ heat transfer coefficient value එක එනවා. ඒකට එකතු කරන්න ඕන convection වලින් එන්නේ x බෙදීම k. ඒකෙන් අපිට මේ total heat transfer coefficient එක හොයාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ k කියලා කියන්නේ thermal conductivity එක. මෙතන මේ rho කියලා කියන්නේ මේ food එකේ මොනවාද මේ density එක. හැබැයි අපිට මේ ෆුඩ් එකේ ඩෙන්සිටි එක කෙලින්ම අපිට ආදේශ කරන්න බෑ ගණන් වලදී. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ෆුඩ් එකේ මෙතන මේ රෝ වලට අපි ආදේශ කරන්න ඕන ෆුඩ් එකේ ඩෙන්සිටි එක ෆුඩ් එකේ වෝටර් කන්ටෙන්ට් එකෙන් ගුණ කරලා. නැතුව ආදේශ කරොත් වැරදි. ඒ මොකද කියන්න නම් හේතුවක් දන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි ගණන් වල කියලා තියෙන්නේ. ෆුඩ් එකේ වෝටර් කන්ටෙන්ට් එක ෆුඩ් එකේ ඩෙන්සිටි එකෙන් ගුණ කරලා තමයි මෙතන රෝ වලට ආදේශ කරන්නේ. එතකොට ලැම්ඩා කියන්නේ latent heat එක. T කියලා කියන්නේ freezing temperature එක, TA කියලා කියන්නේ freezer එකේ temperature එක, TF කියලා කියන්නේ freezing time එක. හරිනේ? මෙන්න මේ equation එකේ පද ටික හරි නේද? ඕන ඔය equation එක දාලා තමයි ඔතන ඉතින් ලොකුවට තියෙන්නේ මෙන්න මේ HS හොයාගන්න තියෙනවා. ඒ ඇරෙන වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන row වලට ආදේශ කරනකොට water content එකෙන් ගුණ කරලා ආදේශ කරන්න තියෙනවා. එච්චර ලොකු අවුලක් නැහැ. ෆුඩ් එකේ shape එකත් එක්ක මේ QP values දෙක වෙනස් කරලා දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ freezing ගැනනේ දැන් කතා කරේ. freezing වල advantages disadvantages වලට ගියාම freezing වලින් අපිට long term preservation එකක් දෙනවා. ඒ වගේම little change in flavor, color, nutrition loss එක අඩුයි. disadvantage එකට ගියාම ඒකට අතර special equipment එකක් ඕන high cost එකත් එක්ක.
ඊට පස්සේ cell damage can occur in soft crude. cell damage එක වෙන්න පුළුවන් freeze වලින්. and large ice crystal form. අර slow freezing වලින් large ice crystals හදනවා. rapid එකෙන් හැම වෙන්නේ නැහැ. chilling වල තියෙන advantages disadvantages කලින් කතා කරා. මේ වගුවට නිකන් අර summary එකක් වගේ දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ freezing system equipment ගැන කතා කරන්න කලින් අර equation එකත් එක්ක තියෙන tutorial එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමුනේ. අර equation එකත් එක්ක තියෙන tutorial එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක පේනවද නෑනේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකකින් කරා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක අයින් කරන්න කියලාද කියන්නේ මේ පේන්නේ නෑ නේද මේ වීඩියෝ එක ලියන එක පේනවද පේනවා අයියෝ මෙච්චරලා දැන් මං ඇහුවේ ඒකනේ මට පෙන්නන්නේ නෑ ඒක හරි දැන් මම පෙන්නනවා මේකේ පළවෙනියට කියලා තියෙන්නේ block of feeds fish block එකක් අර මං කිය plate type එකක් 5 meter thick to be frozen in a plate freezer එකක් use කරලා මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර් 5ක ඝනකම් තියෙන මේ අර plate type එකක් තමයි මේ block එකක්නේ block type fish කෙනෙක් freeze කරන්න යනවලු එතකොට අපිට කියනවා estimate the time for complete freezing time එක හොයන්න කියලා තියෙනවා ඔන්න අපිට data ටික දීලා තියෙනවා temperature of plates කියලා කියන්නේ මේ plate freezer එකක් use කරන්නේ freezer එකේ plate එක මේ freezer එකේ temperature එක එතකොට එන්නේ freezing TA ඒ කියන්නේ අපේ freezer එකේ temperature එක දීලා තියෙනවා -28යි කියලා. ඊට පස්සේ average freezing temperature එක. freezing temperature කියන්නේ capital T නේ. capital T සමාන වෙන්න 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ density එක. food එකේ density එක 1100යි කියලා දීලා තියෙනවා. raw එක 1100යි. water content එක දීලා තියෙනවා 170යි කියලා. දැන් එතකොට අපේ equation එකේ තියෙන raw එකට අපි දාන්න ඕන මෙන්න මේක මේ දෙකේ ගුණිතේ හරිනේ ඊට පස්සේ thermal conductivity එක දීලා තියෙනවා k සමානයි 1.7යි කියලා latent heat එක lambda දීලා තියෙනවා 334යි kg කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා sensible heat effect and heat loss will be neglected assume perfect contact between fish blocks and plate surface. ඒ කියන්නේ මේ අපිට assume කරන්නලු perfect contact එකක් තියෙනවා කියලා.
between අපේ මේ දාන ෆුඩ් එකයි ෆ්‍රීසර් එකයි අතර perfect contact එකක් තියෙනවා කියලා. perfect contact එකක් තියෙනවා නම් අපේ අර equation එකේ equation එක මොකක්ද? TF සමානයි rho lambda T ඍණ TA වාරයක් A බෙදීම QHS plus A වර්ග ඊට PK මේ perfect contact එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට අර HS කියන එක අනන්තයයි කියලා තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ HS කියලා කියන්නේ මේක total මේ heat transfer coefficient එකනේ. total heat transfer coefficient එක අනන්තයයි කියලා ගන්නවා. මොකද perfect contact in fission freezer එකයි freezer එකයි මේ කවුද අපි දාන ෆුඩ් එකයි අතර contact එක perfect නම් අන්න එතකොට HS බිඳුවයි කියලා ගන්නවා. බිඳුවනේ අනන්තයයි කියලා ගන්නවා. හරිනේ. එතකොට අපේ මේ දැන් අපේ fish කියලා තියෙන block shape එකක් කියලානේ. block shape එකක් නම් Q සමාන වෙනවා 2කට P සමාන වෙනවා 4කට. block shape එකක් නම්. එතකොට අපි මේකට ආදේශ කරාම TF සමානයි රෝ වලට ආදේශ කරන්නේ මම කියන්නේ water content එක මේ water content එකෙන් ගුණ කරලා වුණ දාන්න. ඒ කියන්නේ ඉති කිරීම 170යි කියලා කියන්නේ 0.7යි. lambda කියලා කියන්නේ 334යි. ඊට පස්සේ T කියලා කියන්නේ ඍණ 5යි. ඍණ TA කියලා කියන්නේ ඍණ 28යි. ඒක මෙතන ධන වෙනවා. ඊට පස්සේ A කියලා මෙතන A දීලා තියෙනවානේ. A කියලා කියන්නේ thickness එක. A 5 සෙන්ටිමීටර්. ඒකට සෙන්ටිමීටර් මීටර් කරගෙන ඕන අපිට යන්න මේ අපේ තියෙන ඒකකත් එක ගැලපෙන්න. ඒකට 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 වැඩි කිරීම Q කියන්නේ 2යි. HS අනන්තයයිනේ. perfect contact එකක් නිසා HS අනන්තයයි. ඒකට මේ පදේම බිඳුවක් වෙනවා. A වර්ග 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 වර්ග බෙදීම 4 වැඩි කිරීම K කියන්නේ 1.7යි. හරිනේ ඒකක සමාන කරගෙන ආදේශ කරලා කෙලින්ම TF එක හොයන්න තියෙන්නේ. හරි නේද? ලොකු දෙයක් නෑ ඉතින් ඒකේ. ඒකට TF එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 0.57යි hours කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා what will be the freezing time if the block are ඕකේ මේ P එක 4ද 8ද? P එක sorry P එක 8ෙන් 8ට තමයි කියන්නේ. sorry මට පැටලුණා. P එක 8යි මේ Q එක 2යි. හරිනේ? හරි. මතක තියාගෙන ඉන්නේ නෑ කෙලින්ම දැන් මේ නෝට් වලින් බලලා ගන්න හිතාගෙන නේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. එතකොට ප්ලේට් එකක් වෙනකොට Q එක 2යි P එක 8යි කියලා එන්නේ. ඒ වැලියුස් ටික ඉතින් මේ හරියට ආදේශ කරගන්න ඕනේ. එතන එතකොට 8 එන්නේ. හරිනේ ඊගාව කොටසෙන් කියනවා ඊට පස්සේ what will be the freezing time if the blocks are packed in carton box. එතකොට අපේ මෙන්න මේ ෆුඩ් එක තව box එකක් ඇතුලේ පැක් කරලා තියෙනවලු. එතකොට ඒ box එකකිනුත් ඊට පස්සේ යන්න ඕනනේ. box එකේ thickness එක 1.2යි කියලා දීලා තියෙනවා. box එකකට මේ අපේ මොකද මේ අපි දාන ෆුඩ් එක box එකකට දාලා තියෙනවා නම් ඒ ෆුඩ් එක හරහා ඊට පස්සේ ටෙම්පරේචර් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් වෙනවනේ. අන්න එතකොට මේ HS කියන එක බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆුඩ් එකෙන් එළියට යනවා ෆ්‍රීසර් එකට. මේ ෆුඩ් එකේ නෙමෙයි ෆුඩ් box එකෙන්. අපි පැක් කරලා තියෙන box එකෙන් එළියට එනවා හීට් එක.
එතකොට කියලා තියෙනවා ඒ box එකේ මේ thermal conductivity එක H එක 0.08යි කියලා දීලා තියෙනවා. box එකේ thickness එක දීලා තියෙනවා 1.2 මිලිමීටර් කියලා. එතකොට අර මං කලින් පෙන්නුවානේ HS එක ගන්න. මේ තියෙන්නේ HS එක. HS එක අපි හොයන්නේ conduction වලින් වෙන එකයි convection වලින් වෙන මේ ඒ දෙකේම coefficient සලකලා. එතකොට මෙතන මේ අපේ box එකක් දාලා තියෙනකොට radiation සිත් මේ කොලේ පොඩ්ඩක් උඩට උස්සන